میرے بشد واجب الاحترام پیارے دوستوں اور بزرگوں، خالق کائنات رب العالمین کا فضل و کرم اتنی سردی میں صبح سویرے اپنے گھر میں بلا کے ہمیں کچھ عبادت کا ذکر فکر کا وقت عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش کا بہانہ بنا دے، آمین۔ ریاکاری سے بچا لے، آمین۔ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے، آمین۔ ایک حدیث مبارکہ میں آج سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ہم نے پیچھے جو آیت کریمہ 264 سورہ بقرہ شریف کی پڑھی، اس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ مالہ ریاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں ہونے چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے عقبہ بن مسلم نے بیان کیا ہے کہ ابو سفیان الاسبی نے بیان کیا ہے کہ وہ مدینہ میں داخل ہوئے، مدینہ منورہ سے، سبحان اللہ تو کہہ دیجیے۔ جب مدینہ منورہ کا نام ہی لیا جاتا ہے تو دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ نام مدینہ میں اتنی مٹھاس ہے بھائی، تو دعا فرمائیں کہ ہم بھی کبھی کہہ دیں کہ ہم بھی مدینے میں داخل ہوئے۔ وہ گھڑیاں آئیں، وہ لمحات آئیں کہ ہم بھی لوگوں کو بتائیں کہ جب ہم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، کیا کیفیت، کیا سما ہوگا کہ جب ہم مدینے کی باتیں لوگوں کو سنائیں گے۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ جب میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا، دیکھا ایک شخص لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا تھا، لوگوں کو سمجھا رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا۔ تو پوچھا یہ بندہ کون ہے، یہ جو واعظ و نصیحت فرما رہا ہے یہ کون ہے واعظ کرنے والا؟ تو لوگوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ جگہ ہے جو 24 گھنٹے میرے کریم آقا کے دروازے پہ پڑے رہتے تھے، سبحان اللہ۔ جہاں سرکار جاتے ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، سبحان اللہ۔ مقصد ایک ہی ہوتا تھا کہ جب بھی سرکار بولیں تو میں اس کو لکھ لوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اپنے دل میں اس کو محفوظ کر لوں، سبحان اللہ۔ وہ بندہ کہتا ہے میں قریب ہوا یہاں تک کہ میں ان کے سامنے بیٹھ گیا، سبحان اللہ۔ وہ لوگوں کو حدیث بیان کر رہے تھے، جب فارغ ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث کی اقسام ہے، تو یہ ڈائریکٹ جو تو نے سنی ہے نا ان کانوں سے، وہ حدیث مجھے سنا، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، اس وقت تمام امتیں جمع ہوں گی، تو سب سے پہلے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ ہوگا جس نے قرآن جمع کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور دوسرا شخص جس کو بلایا جائے گا وہ شہید ہوگا، جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہوگا۔ تیسرا وہ شخص بلایا جائے گا جس کو اللہ نے خوب مال عطا فرمایا۔ بس اللہ کریم قاری القرآن سے فرمائیں گے کیا تو نے قرآن کا علم سیکھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں ہے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس پر کیا عمل کیا؟ تو اس نے کہا میں رات کو بھی قیام کرتا، دن کو بھی قیام کرتا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا ہے، تو نے جھوٹ کہا ہے۔ فرشتے بھی اس کو کہیں گے تو نے جھوٹ کہا ہے۔ قاری صاحب کہیں گے یا اللہ میں تو قرآن سناتا رہا، دنے بھی قرآن سناتا رہا، رات کو بھی لوگوں کو قرآن سناتا رہا، قیام کرتا رہا، قیام میں قرآن پڑھتا رہا، لوگ سن کر خوش ہوتے رہے۔ تو اللہ فرمائیں گے بلکہ اس سے تمہاری نیت تھی کہ تمہیں قاری کہا جائے، تیری نیت کی سی
मैनू लोग आखन बड़ा बड़ा कारी है, बड़ा बड़ा कारी है, बड़ा सोहना कुरान। तेरे दिल च नीयत है सी कि लोग मैनू ये कहन बड़ा बड़ा कारी है, बड़ा कुरान पढ़ता है। और कहा जाएगा फिर साहिब माल को बुलाया जाए, जिसको अल्लाह ने मालो दौलत अता फरमाया, तो तुझे अल्लाह फरमाएंगे कि तुझे माल की वुसअत अता कीगी, दौलत दीगी, यहाँ तक कि तूने हर एक मोहताज पर खर्च कर दिया। इसको भी नेमतें याद दिलाई जाएंगी। उसने कहा क्यों नहीं है मेरे रब? अल्लाह ताला उससे फरमाएगा तूने ये अमल क्यों किया? वो कहेगा मैंने ये माल सिला रेमी में, सदका करने में की वजह से खर्च किया। तो अल्लाह ताला इससे फरमाएंगे तूने झूठ बोला है। फरिश्ते भी कहेंगे तूने झूठ बोला है। अल्लाह ताला इससे फरमाएंगे कि तेरा इस तरह खर्च करने का मकसद ये था कि तुझे लोग सखी कहेंगे। तेरे अंदर की आवाज़ जो थी ना वो ये थी कि लोग तुझे कहेंगे बड़ा बंदा, बड़ा सखी है, बड़ा मालदार है, बड़ा सखी है। वो तुझे कहा जाए तो फिर उस शख्स को लाया जाएगा जो अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद हो गया। अल्लाह ताला इससे फरमाएंगे तू किस लिए कत्ल किया गया? वो कहेगा मुझे अल्लाह के रास्ते में जहाद करने का हुक्म दिया गया था तो मैंने कत्ल किया, यहाँ तक कि खुद कत्ल हो गया। अल्लाह ताला फरमाएंगे तूने झूठ बोला है। फरिश्ते भी इसको कहेंगे कि तूने झूठ कहा है। अल्लाह ताला इससे फरमाएंगे बल्कि तेरा इरादा ये था कि तुझे बहादुर कहा जाए, बड़ा ताकत वाला कहा जाए। तो वो कहा जा चुका है भाई, वो तो लोगों ने कह दिया तेरी बहादुरी, बड़ा बंदा बहादुर है, पहलवान है, दलेर है। तो फिर आप अलैहिस्सलाम आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक मेरे कंधे पर रखा और कहा अबू हुरैरा ये आखिरी लफ्ज़ सुनने वाले हैं, तवज्जो से सुनने वाले हैं। अबू हुरैरा फरमाते हैं करीम आका अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक मेरे कंधे पर ऐसे रखा और कहा ए अबू हुरैरा ये 3 लोग मखलूक में ऐसे हैं जिनको क़यामत के दिन पहले जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह करीम हमें रियाकारी से बचाए। ये पिछली आयत करीमा में आया ना, रिया नास, लोगों के दिखलावे के लिए काम ना करो, रियाकारी के लिए ना करो। और लोगों को बताता ना फिरे कि मैंने ये काम किया है, ये किया है ना, जो काम भी कर अल्लाह को राज़ी करने के लिए। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह व तस्बीतम मिन अनफ़ुसिहिम। ये सुनिए ज़रा आयत नंबर 265 का तर्जुमा, जिसमें अल्लाह करीम ने फरमाया उन लोगों के खर्च किए हुए माल की हालत मिसाल बयान फरमाई अल्लाह करीम ने कि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं अपने माल को, अपने मालों को खर्च इसलिए करते हैं कि मर्ज़ातिल्लाह, माल खर्च करना कि किस लिए? कि अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, कि अल्लाह राज़ी हो जाए। यकीन जाने ये पैसा अल्लाह की राह में खर्च करने की जिसको लज्जत आ जाती है ना, जिसको लज्जत है, इसमें अजीब ही ज़रूर है। जो अल्लाह के राह में पैसे खर्च करता है ना, अजीब कैफियत है, खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ अजीब लज्जत है। फिर वो बंदा अपनी जान देने पर भी तैयार हो जाता है। काश मेरी जान भी अल्लाह की रज़ा के लिए चली जाए। तो जो अल्लाह की रज़ा के लिए और गरज से, इसलिए कि अल्लाह राज़ी, और इस गरज से कि अपने नफ्सों को इस अमल शाक में पुख्तगी पैदा करें, अपने दिलों में इत्मीनान हासिल करें, खूब इनके नफ्स जो है ना वो मुतमईन हो जाएं। और इसकी मिसाल एक दी दी है अल्लाह करीम ने, मिसालें बयान फरमा फरमा के वादे बातों को किया है। अल्लाह फरमाता है कमासल जन्नतिन बेरबवतिन असाबहा वाबिलुन फ़ातत उकुलहा दिअफ़ैनी फ़इन लम युसिबहा वाबिलुन फ़तवल वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बाग की मिसाल है भाई, जो किसी ठीकरे पर हो कि इस पर जोर, ऊंची जगह पर हो, इस पर जोर की बारिश पड़ी, फिर वो
دگنا چگنا اور پھل لایا۔ زمین اچھی ہو، پھر اس میں بارش ہو، بیج ڈالا جائے، پھر بارش ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فصل اچھی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، زمین اچھی ہو تو پھر فصل اچھی ہوتی ہے۔ زمین کلر والی ہوئے تو پھر وہ پھل جڑا بیج لائے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ضرور کمی نہ پڑے۔